ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ 1 ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಕೈ ರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನ ವಿಕ್ರಮ್ 1 ಉಡಾವಣೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಆಗಮನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಕೆಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೈ ರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕೂಡ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈ ರೂಟ್ ಸಿಇಒಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಸಿಇಒ ಭಾರತ್, ಸಿಎಫ್ಒ ಪವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಯಕ್ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. हेलो हेलो सर। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हेलो, वी आर पवन एंड भरत फ्रॉम स्काई रूट। कौन बोल रहे हैं? सर, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे, तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी। ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है। मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। Hello sir, thanks a lot for your wishes, and our team, entire team of Sky Root, more than 1,000 people are here in Sriharikota and listening to you. Our hearts are swelling with pride, and this means a lot to us. देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है। श्योर सर। और सर, आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit. देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके 2 कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा
देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂಡ್ ಭಾರತದವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ? ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 45 ಟನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಜ್, 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, 1 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ 350 kg ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 350-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸ್ಕೈರೂಟ್ನವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ SLV ರಾಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತರಾನೇ. 46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತರಾನೇ SLV ರಾಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದನ್ನು 3 ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು SLV ರಾಕೆಟ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ASLV ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, PSLV ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, GSLV ಮಾಡಿದ್ವಿ, Mark 3 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 100 kg ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ರಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಾವೀಗ 18,000 kg ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು 46 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2015-16ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು 40 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು 2015-16 ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಬರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು 2% ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15% ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10-15% ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇಸ್ರೋನ 3 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು NSIL ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವನೆ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವ್ರದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ 140 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ 2047 ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಗಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಸುಭದ್ರತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳು ಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ರಾಕೆಟ್ ಗಳು ಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ 20,000-30,000 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ 1,500 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಇದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 140 ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗಲ್ಲದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ, ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು. ಬಟ್ ಈಗ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಮಂಗಳಯಾನ, GSLV, PSLV ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೋಶ್ ತರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ದೇಶದವರಿಗೆ. ಇದು ಆಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಸರ್ ಇದು? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಇಸ್ರೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು 35-38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೀಳುಮಟ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, UR ರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದೃಢತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1972 3 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಗಗನಯಾನವರೆಗೂ 18,000 kg ಗಗನಯಾನವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಯಭಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಗನಯಾನವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. 2008 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾದವರು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಘನವಾದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು 2014 ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾವು 55 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ 9 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು 4,500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 4-5 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇದು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 2023 ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೂರ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜಾಗನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಎದ್ದು ಕೂತು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು, ಇಸ್ರೋ ರಾಕೆಟ್, ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಂಧೂರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘನತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಈ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ನವ್ರದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ನಾವು ಏನು 46 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳು 28 ವರ್ಷ ಅವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು 4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು PNS ವಿಸ್ತಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.